O postopnem zaključevanju letošnjega 21. festivala literature sveta Fabula, še zadnjič v letošnjem letu sem prisotnim, dober večer iz Cankarjevega doma, Fabulinega festivalskega koproducenta. Letošnja Fabula nas je s sloganom, kar nas oblikuje, prepletla z besedami. V zadnjih tednih smo kot bralstvo, kot občinstvo bili priča neštetim zgodbam, ki so odmevale globoko v nas, se vzpenjale nad običajno in nas vabile k razmisleku o tistem, kar nas kot posameznike in družbe resnično definira. Skozi osrednje literarne večere z letošnjimi gosti je Fabula odmevala ne le skozi napisano, izpisano, temveč tudi iz gledaliških odrov, filmskega traku, skozi ilustracijo, predvsem pa skozi dialog in debato ponudila mnoge presežke. Skozi zgodbe Marije Stepanove, Kapke Kasabove, Lucije Faulerove, Milene Markovič, Pol Gvaska, Mirceja Cartarescoja smo literaturo širili vse od izbranih vrtcev, osnovnih šol do domov za starostnike. Svetovno uveljavljene avtorje prepletali z izborom najboljše domače literature, nagovarjali vse generacije in strukture bralstva oziroma občinstva, tudi najbolj ranljive, ter z močjo pisane in govorjene besede, ki presega meje, povezuje, navdihuje, z literarnimi intervencijami in instalacijami puščali tudi trajen odtis v javnem prostoru in mnenju. V posebno zadovoljstvo in čast mi je, da letošnja gostovanja tujih avtorjev in avtoric svetovnega formata zaključujemo z današnjim večerom Fabule v teoriji in gostovanjem Georgija Gospodinova, izjemnega kronista vsakdanjega življenja in literarnega inovatorja, ki z vsakim delom prinaša bogato tapiserijo tematik, kot so spomin, nostalgija, zapletenost človeških odnosov, v kateri se elementi postmodernizma združujejo z globoko filozofskimi spoznanji in ščepcem izvrstnega humorja. V pogovoru z avtorjem, ki ga bo vodila Patricija Maličev, se bomo ob knjigi Časovno zaklonišče v prevodu Boruta Omerzela v današnjem večeru poglobili v osebne in kolektivne spomine, kontemplativno raziskovali naše identitete in hkrati razmišljali o sodobni družbi in današnjem sodobnem stanju. Predno vas prepustim današnjemu pogovoru z gostom, še enkrat zahvala našim podpornikom, partnerjem in financerjem festivala, Mestni občini Ljubljana, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Inštitutu Ramon Llull, Moro in Kunst, Zavarovalnici Triglav, Petrolu, Veleposlaništvu Španije v Ljubljani, Pivnici Laibach, podjetju Inozegi, časopisni hiši Delo, Evropskemu skladu za mlade umetniki EFEA, Krokodilu, festivalu Footnote in mnogim drugim. Hvala festivalskemu koproducentu Cankarjevem domu, založbi Beletrina, vsem sodelavkam, sodelavcem, posebna zahvala Evi Kučer-Rišmon, letošnji producentki festivala. Ko se poslavljamo od letošnje Fabule, še povabilo k njenim zadnjim odmevom. V petek ob 20. uri vabljeni na zaključno festivalsko zabavo v Mestno gledališče Ljubljansko in sicer na bralne interpretacije Fabulinih žepnice strani igralskega ansambla in koncert L'Areo. V naslednjih dneh vse do 2. aprila na serijo literarnih srečanj s slovenskimi literati iz Fabulinega izbora, ki bodo potekali v knjižnicah širom Slovenije in ob samem koncu, kot rečeno 2. aprila, povabilo na zaključno literarno branje letošnjih udeleženk in udeležencev Fabulinih delavnic kreativnega pisanja, ki bodo Fabulo po tednih tudi uradno zaključili. In ob koncu današnjega večera vabljeni seveda k nakupu knjig ter podpisovanju izvodov iz strani današnjega gosta. Vsakemu izmed vas, ki ste spremljali in oblikovali letošnjo Fabulo, še enkrat iskrena hvala. Gami to, hahoše, hidalehao. Naj letošnje zgodbe še naprej odmevajo na najbolj nepričakovane načine in čudovite načine, ter nudijo navdih, da vidimo svet ne le takšen, kakršen je, ampak tudi takšen, kakršen bi lahko bil. Hvala vam. In sedaj na oder vabim Georgija Gospodinova in seveda moderatorko Patricijo. So the stage is yours. Thank you. Dober večer. Najprej se moram zahvaliti festivalu Fabula, da je po ne vem koliko letih, 2006, je bil nazadnje Georgij Gospodinov, in da so ulovili ga na tem njegovem
letečem tepihu po vsem svetu, ker je zelo iskan in da je našel čas za Ljubljano. Predno se začneva pogovarjati, bom mogoče prebrala nekaj o njem, neko moje razmišljanje kratko in potem se bomo pogovarjala in ste vabljeni na koncu tudi k vašim vprašanjem, ker Georgi v bistvu ima najrajši vprašanja iz publike, zelo rad ima te interakcije. Torej, ko je pred 4 leti kot štipendist Kalman centra prišel v New York, da bi zaključil knjigo in v enem hladnejših avgustovskih dni sedel na klopce v Bryant Parku z majhnim notesom v rokah, na potovanja jih nese tudi 15-20 in to na 14-dnevna potovanja tudi, mu je v glavi zabrenčala Odnova vrstica. I sit in one of the dives on 52nd Street, uncertain and afraid. Kljub temu, da je o njej in o Gostinu, torej o tej knjigi, in njegovih klinikah za preteklost razmišljal poslednjih 10 let. V romanu je zaradi kolektivne izgube kratkoročnega spomina celotno človeštvo pahnil trpljenje v kolektivno nostalgijo in iskanje začasnih zatočišč v preteklosti. Medtem ko so se države Evropske unije na referendumih odločile, v katerem desetletju 20. stoletja bodo živele, in so na ulicah potekale bizarne rekonstrukcije zgodovinskih dogodkov, se je ta virus pozabe nezadržano širil dalje. In eno od vprašanj nocoj bo tudi, ali bo prej utihnila preteklost ali prihodnost. Torej, da strnem, Gospodinov se v svojih delih ukvarja pretežno s 3 stvarmi, s preteklostjo, znanostjo in uničenjem. A še največ s časom. Torej, fizika žalosti tematizira kolektivni spomin in znanja, zaradi katerih se njen protagonist sprašuje, zakaj vendar ni vednosti, ki bi razumela fiziko na ozadju žalosti. V naravnem romanu skuša spregovoriti o nastanku ali katastrofi sveta in nam zre skozi oči naravnega sveta. V zadnjem časovnem zaklonišču v ospredje postavi strah pred dokončno izgubo spomina. In tukaj bova začela pri času in pri spominu. Ampak še prej najbolj naravno vprašanje za pisatelja. Torej, jaz zdaj grem v bolgarščino. Kak in zašto započnete, da pišete? То е цял роман, да отговоря на това. Всъщност, първото нещо, което написах, беше един кошмар. Един сън, който се повтаряше много често. Аз бях на 6 години някъде и живеех при баба ми и дядо ми. Това е типично за моето поколение. Ние живеехме при бабите и дядовците си и те бяха много важни за нас. И аз се опитах да го разкажа на баба ми, обаче тя ме спря, каза: лошите сънища не трябва да се разказват, защото се сбъдват. Тя го каза много по-красиво. Тя каза: защото се пълнят с кръв, оживяват. Имаме това суеверие по нашия край. И тогава, не знаейки какво да направя, скъсах един лист от тефтера на дядо ми и с първите букви, които бях научил, такива големи, грозно изписани, записах този сън. И това беше първото нещо, което написах всъщност. И никога повече не го сънувах. Това беше някакси чудото на записването. Никога не го сънувах. Обаче, никога не го забравих. Тоест, това е цената. Кошмара не се повтаря, но остава завинаги в паметта. И в крайна сметка си по-късно, може би това е основателна причина човек да започне да пише. Да не забравяш? Не, поради страх. Да. Поради страшните неща, за да не се повтарят страшните неща. И така, за това започнах да пиша, от страх. И това е сериозна причина.
Бих искала да поговорим както за времето, така и за убежища. Убежища имат много общо със страх като теми, които преминават през творчеството ви. Но преди това, споменавали сте, че две от основните влияния са Борхес и Баба. Баба ви, и че писането за вас е започнало, защото Баба е била единственият човек, на когото сте се осмелявали да разкажете мечтите си. Кошмарите си също и мечтите. Винаги само кошмари. Не, но бабите са много важни. Как е баба на словенски? Бабица. Баба. Бабица. Хубаво, супер. Стара мама. Да. Баба ми всъщност беше много важна за моето писане, защото ми разказваше истории по техния си начин. Истории, които са едновременно много магически и много всекидневни, много реални. Например, тя разказваше за съседа ни, който се родил с крилца под раменете. И ние като деца ходихме да надничаме прозореца на съседа, да видим като си съблича ризата, дали ще видим крилата му под раменете. И това беше толкова естествено. Това е много важно, че то беше естествено. Някак си да живееш с някакво чудо, нещо нереално наоколо, беше съвсем естествено. Този начин на разказване стана много важен за мен. Баба ми, мога да кажа, че беше сигурно магически реалист, но тя никога не е чела Маркес. Никога не е подозирала за неговото съществуване. Така че баба ми изигра наистина важна роля. Също, понеже на село нямаше много книги, две от книгите бяха много важни за мен. По това време, не знам дали е било така и тук, по време на социализма през 70-те, Библията беше забранена. Не беше окей да четеш Библията. И баба ми беше обвила Библията в един официален вестник, работническо дело, и четеше към 6 след обед, започваше да чете, и тя четеше както четат старите хора, с пръста си и шепнейки. И аз чух целият апокалипсис през нейния шепот. То беше нещо такова. И тогава 4 конника застанаха от 4-те краища на земята. И небето се напълни с кръв. И аз бях на 6-7 години, стоях до нея, слушах целият апокалипсис шепнешком и трябва да ви кажа, че това доста ме остана и до сега този глас. Ако сега чета Библията, аз чувам нейния глас. Да. Чувам през гласа ѝ. И това е много важно усещане. Всъщност, ясно е, че като деца има един прозорец казват учени, между 7 и 12 годишна възраст, в която емпатията е най-силно развита. Да. В която ти се вживяваш във всичко. Всичко ти говори. Всяко растение или животно около теб започва да ти говори. Ти изпитваш болката на другите. И този период от детството беше много важен, мисля, за писането ми после. Кое животно най-висше ти говореше на теб? Мухата? С кое животно? С мухата, да, мухата е много важна част от историите. Така е, да, защото, вижте, ние не я забелязваме, но ние винаги сме под окото на една муха. Ние винаги сме наблюдавани. Някъде на тавана в стаите ни наблюдава една муха. Освен това, става дума в времеубежище за тези случаи. Нали знаете кое е първото? Ако сте чели романа, знаете. Кое е първото животно в космоса? Мухата. Не е кучето лайка. Не са маймуните. Само че има една голяма несправедливост. Мухите нямат имена. Кучето лайка го знаем, защото е кучето лайка. Но мухата няма име. И това е
така, винаги ми се е искал да пиша за такива неща, които не са които не се правят на важни. Да. Които са достатъчно малки и невидими. В някаква степен и моите герои са такива, като мухи, малки и невидими. Антимонументални. Антимонументални, да. Имам един комикс, графичен роман, който се нарича Вечната муха. Да. И комикси съм писал. И в който историята на света се разказва през окото на една муха. Ако мухата можеше да разкаже историята на света, какъв би бил той? И понякога изглеждаме адски смешни през погледа на една муха. Това е много хубаво упражнение, според мен. И литературата много учи на това, как да погледнеш света от друг ъгъл. Ако погледнеш всичките ни трагедии през окото на една муха, те изглеждат по различен начин. А знаете ли защо мухата всъщност е първото животно в космоса? Той е изпратен още 1945 година. Стига до 100 км, тогава оттам започва космоса с едни ракети немски. Използвали са мухата, защото тя е нетрайна, защото тя умира лесно, защото тя живее кратко. Плодовите мушици живеят няколко часа. И понеже ракетата може да остане в космоса само няколко часа, те могат да наблюдават учените всички процеси, които се развиват за един цял мухешки живот в рамките на тези 2 часа. Така че понякога ние сме свикнали да ценим онова, което е голямо, вечно, което живее дълго, като пирамидите в Гиза, да речем, но понякога нетрайните неща имат своя ценност. И това, което се опитвам да пиша в моите книги е за нетрайните неща. Защото трайните има кой да... Те стоят. Да. Те нямат нужда от нашите разкази. Но хората, които са около нас, ние сме нетрайни. За тях трябва да се разказва. Да, ти сега всъщност започна да говориш за времето. Винаги говориш и пишеш за времето. И искам да те попитам за времето, както само по себе си, така и във връзка с убежища. Още преди времеубежище, времето беше на преден план в съзнанието ви. Защо време? Защото, Страх от както смъртта? казва Гълстин, да, и това разбира се, ние сме направени от време. И от друга страна, ние произвеждаме време, непрекъснато, произвеждаме минало. Много е особено. Освен това, аз си мисля, че все пак човек, като разказва история, той пребивава в различно време. Или поне забавя времето. Мисля, че един ден това ще се докаже научно. Човек има способността да забавя времето, разказвайки история. А пък от Шехерезада знаем, че като разкажеш една история, вечерта печелиш още един ден живот. Разказваш една история, печелиш още един ден живот. Докато разказваш история си жив. Докато разказва историята си, Шехерезада е жива. Като дете, аз много обичах да чета книги, написани в първо лице, където героя казва аз и прави нещо, разказва. И си дадох сметка защо. Защото е един не искам да умира, не искам да умира накрая. Ако някой говори в първо лице, ако четеш книга, написана от разказвач в първо лице, знаеш, че той няма да умре до края на книгата. И това е важно. Докато разказваме историите си, отлагаме смъртта. Не я отменяме, разбира се, но я отлагаме, забавяме. То е нещо като при играта на шах. Празните ходове не са безполезни, те отлагат края на играта. И разказването на история е малко такова, като празните ходове на шах. И когато бяхме малки също, Георги, нали винаги, поне аз, взимах книгите, които бяха написани
в първата аз отивам с този индианец да прибия кълбойците. Да. Аз. Винаги взимахме от чекмеджето книги, което почваха в първата, нали? Или проверявахме дали накрая героя умира. Последната страна. Понякога човек отваря отзад, чете, казва, окей, тази книга ще я взема, защото герой е жив накрая. Да. Страх от смъртта. Сега, едно от нещата, което правиш често в твоето писането е да поставяш обикновеното и всекидневното редом с големите исторически процеси. И това го правиш и с езика, и с литература. Как го правиш? Ами, аз просто вярвам, че наистина личната история е по-важна от голямата история. В смисъл, голямата история е една абстракция, личната история е това, което е живо вътре. Има в Физика на тъгата една такава сцена, абсолютно истинска. Като дете си мислих, става нещо странно. Аз бях дете през 80-те. Първа целувка с момиче, умира Брежнев. Охо! Втора целувка с друго момиче, умира Андропов. Трета целувка, Черненко. Аз ли ги убивам? Да. И там продължава първи секс в парка, Чернобил. Така че... 86-та ли беше? 86-та. Сега, на колко, Чернобил беше 86. На колко години беше ти тогава? Трябва да изброим, нали? Но да, нещата са свързани. И понякога някакви много малки неща крият големи травми. Да. Например, не знам как беше в Словения, вие ще кажете, но в България портокали и банани се явяваха само покрай Нова година. Така и при нас беше. Така ли беше? Да. И ние знаехме, беше като кучето на Павлов. Нали помните кучето на Павлов, да, дето му светват червена лампа и стомашния сок потича. Та като пуснат портокали на магазините, значи идва Нова година. Те бяха свързани. И някой би казал, голям проблем, нали? Веднъж ядеш портокали. За детето е голям проблем. Да. За дете, което иска, аз няма да забравя как на семейство се полагаше по 1 или 2 килограма портокали, не повече. И много семейства се правеха следния номер. Нарежда се бащата, зад него се нарежда детето и двамата претендират, че не се познават един друг и купуват 4 кг портокали. Това обаче за детето е проблематично, защото ти кажеш, аз върша нещо нередно. Да. Тук хем в училище ми казват да не лъжа, хем баща ми ме кара да излъжа. И това е особена шизофрения, която влиза в съзнанието на детето. Освен това, когато купиш тези килограми портокали, много интересно, родителите ти винаги се отказваха от своите портокали. И аз си казвах, как може майка ми и баща ми да не обичат портокали? Те винаги казаха, не искаме, и аз ще ви. И сега знам защо не обичат портокали. Та такива неща могат да излязат от съвсем малки истории. Дали говоря бързо? Мислим, че той е много добър. Добре. Да. Аз го чувам. Хваля, Пламен. Сега, ти спомена една много важна дума. Здравей! Здравей! Една много важна дума. Да, аплодисменти за преводача. И накрая. Добре, сега. Значи има забавене. Да. Ти спомена една много важна дума и това е тъга. Туга. Тъга. При нас това е При вас е част туга. от архаизъм. Да. Туга.
Тъга за юг, много хубаво вино. Македонско съжалявам. Македонско. Да. Разкажи ми за Да. какво е тъга. Ами първо, искате ли да произнесем тъга? Тихичко да кажем, всеки да каже тихо тъга, тъга. Можете ли да го кажете с Тъга. Тъга, тъга. Когато казваш тъга, тъга, ще усетите как адамовата ви ябълка се премества. Движи се. Тъга. Жените нямаме това нещо. Не изпитвате тъга. Адамовата ябълка се движи. Тоест, усещането е, че все едно преглъщаш нещо, че нещо не искаш или не можеш да кажеш. И това е много важно за тъгата. Тоест тук фонетиката работи много за смисъла на думата. Аз много обичам тази дума. Това е сред славянските езици не се среща, само в българския. Среща се също до някъде в турския. Може би идва оттам. Тъга. Също така има едно г. След това малко филологически, да видим преводача как ще преведе. Има едно г. Тъга. Това г е гуторал. Да, ние го имаме. Имате ли го? Да. И той е много стара съгласна, много стар звук. Гъто. Много е назад, древно е, старо е. Тоест, тъгата е нещо много, според мен, свързано с човека някакси от самото му начало. Тъгата, освен това, българската тъга, аз тръгнах с идеята да опиша българската тъга. Какво точно е особено за българската тъга? И докато пишех романа, излезе една статия в Economist. Те измерваха нациите по народите по щастие, индекс на щастието. И България беше, как да го кажа, на последно, но всъщност на първо място. По тъга. Ние бяхме световни шампиони по тъга. България беше, заглавието на статията беше The unhappiest place in the world. The saddest place in the world. The happiest is Bhutan. No. Да. The saddest place in the world. Най-тъжното място на света. И аз го вкарах това в романа. Има тази страница. Но кое е особеното за тъгата, за българската тъга? Значи, ние имаме Саудаде. В смисъл, в света има Саудаде. Това е португалската тъга. Има Хюзюн. Това е турската тъга. И общо взето това са тъгите на големите империи, които са имали половината свят и са го загубили. Тоест тъгата при тях е от нещо, което си притежавал и си го загубил. Какво става обаче с българската тъга? Ти не си притежавал, но си загубил и това, което не си притежавал. Как да го кажа по друг начин? Майка ми и баща ми, като много от тяхното поколение, никога не са пътували на Запад. Никога не са ходили в Париж, в Лондон, в Рим и където искат. Но те имаха тъга по тези места. Без да са били там, те си ги съчиняваха. Те четяха книги за това, гледаха филми, колкото може. И в техните глави тези места бяха много по-красиви, отколкото в действителност. Помня, като отидох за първи път в Париж, благодарение на естествен роман, аз бях обещал на баба ми, че един ден, като бях дете, бях и обещал, че един ден ще я заведа в Париж. Тогава четях Нотър-Дам, баба ми, както стана ясно, беше много религиозна и казах, че ще я заведа в Нотър-Дам. И баба ми почина точно в годината, в която аз, вече беше 2000-та година, аз отидох в Париж. И първото нещо, което направих, беше да отида в Нотър-Дам. И стоях на входа, помня един следобед пред Нотър-Дам, и си казах, сега аз ще гледам всичко през нейните очи.
Все едно тя е с мен. И си казах после, на нея всъщност никак нямаше да й хареса тук. То е много голямо, огромно, хладно, студено. Тя беше свикнала с селската черква, където е малко, бяло, уютно. Нейният Бог живееше в селската черква. Но все едно, давам си сметка, че когато аз пътувам компенсаторно. Някакси пътувам и заради тези мои близки, част от тях вече ги няма, които никога не пътуваха, но които бяха много по-жадни за света, дори от мен, за които света беше Париж или Лондон, или тези места бяха като в приказките и си останаха като в приказките. Докато ние, който пътувам, мога да се разочаровам понякога, да кажа, Шанс-Елизе, голяма работа. Но за тях това си остана важна мечта. И понеже сме на темата за пътуването, това е пак от онези травми, които бяха много, много формиращи ни. Да. Аз много обичам една фраза на Монтен, който казва: аз изобщо не се интересувам от Индия. Нямам никакъв интерес. Но ако някой ми забрани да отида в Индия, ще бъда най-нещастният човек. И е така. Самото усещане, че светът е затворен за теб, е силно неприятно усещане. То някак си те формира То формира тази тъга, за която говорим. Защото тъгата е също и мечтание, лонгинг, мечтание да си някъде другаде, да си в света, да си при другите, да не си отделен. Всъщност, разказвайки това, знам, че в Словения не сте имали този проблем все пак с пътуването навън. И това е съществена разлика. Затова ние сме световни шампиони, а не вие. Сега като те слушам, Георги, всъщност имаш един голям талант, Букер Уинер и всички тези награди и всичко, обаче имаше талант за нещо, което изчезва, и това е устното разказване на история, което изчезва. За мен е много важно. И всъщност това нещо е много особено за теб, защото с него читателите може да разберем твоя фрагментарния характер на начин на разказването, което е също много рядко. В европейските истории днеска. Това ще говорим още по-късно, защото няма много добри списатели в Европа. Сега няма да ми контрираш, защото аз съм права. Това все едно не сме го казали. Устното разказване, защо е важно? Моите книги са написани така, те не са влакове, които тръгват от точка А и стигат до точка Б. И понякога издателите са много недоволни от тази лабиринтност на историята. Но за мен това е естественият начин на разказване. Защото припомнете си как разказваме. Ние започваме от някъде, спираме, връщаме се назад, правим отклонение, караме слушателя да чака, има съспенс, след това се връщаме на историята, пак забавяме. То е особен ритъм и най-добрите разказвачи знаят как да го следват. Баща ми беше много добър разказвач. Трябва да го кажа в минало време вече, но беше много добър разказвач. И аз много му дължа. И баба ми и дядо ми бяха много добри разказвачи. Те знаеха как...
как да те държат около себе си, разказвайки истории. Освен това, когато разказваш една история, историята още има памет за устните ти. Има памет за дъха. Ти разказваш, може да разказваш, когато сме тук. Аз ви разказвам история, ние сме в едно и също време. Когато четете разказ или книга, това е друг опит. Има известно отдалечаване. Но при разказването на история е важно моя глас да влиза във вашето ухо. И това е много къс път. Много директна връзка. Много важна връзка. Затова аз така много бих искал да продължа да запазвам това устно разказване. Как се запазва? Не знам, трябва да имаш ухо и сърце. Просто е. Защото разказването е част от изкуството да слушаме другите. Всички казват, сторителинга е много важен, и аз го казвам, но сторителинга, разказването е нищо без стори хиринга, ако мога така кажем, без слушането. Ако трябва да определим какво е писателя като образ, то е едно голямо ухо. Ако съм започнал да пиша, то е защото дълги години бях ухо. И се надявам да продължа да бъда. Аз просто стоях, помня, в стаите, в които се събираха нашите роднини. Децата бяха невидими по това време. По времето на социализма децата са малко или много невидими. Те обикновено ни изпращаха в другата стая да не слушаме какво си говорят възрастните, но ако ни оставяха да слушаме, аз се превръщах в някакво невидимо нещо и само слушах истории. Освен това бях много срамежлив и знаех, че ако искам да кажа нещо, то трябва да е много кратко и много силно, ефикасно. И да се оттегля пак. И това е много добро упражнение. Срамът ти помага. Срама помага. Да, срама помага. Да бъдеш кратък, точен, да кажеш нещо и да се оттеглиш. Така, това е свързано. И срама изчезва днеска, нали? Срама е едно от нещата, които изчезват, да, за съжаление. И това не е много добре за нас. Не. Добре, няма да продължавам. Сега, мисля, че историите ти следват движението на ума. И това е голямът шарм от твоето писане. И още толкова следва движението на ума в по-голяма степен, отколкото сме свикнали да очакваме от един роман. И затова сигурно печелиш букери. Това беше толкова сложен въпрос, че аз не мога да го последвам в ума, както казваш. Но импровизирай. Разбирам, да. Моите романи не са лесни за четене и аз знам. Аз знам, че е така. Но от друга страна, кой е казал, че четенето трябва да бъде лесно? В смисъл, аз не искам да пиша романи за забавление само. Това малко... Не ми е интересно. Не ми е интересно. Освен това, толкова сериозни неща се случват в този свят, че аз мисля, че книгата и литературата, и тук мога много да говоря, имат страшно много не задачи, но са страшно полезни за много неща. Има една притча за бедуините, не знам дали сте я чували. Бедуините, когато вървят през пустинята, правят спирките си много по-често, отколкото е нужно на камилите да почиват или на самите бедуини. Когато ги запитали защо толкова често спирате в пустинята, те отвърнали, защото чакаме душите ни да ни настигнат. Душата има друга скорост. И в някаква степен литературата прави това. Кара ни малко да се забавим, за да ни настигне душата. И това е много важно, защото аз мисля, че в момента
с всичко, което се случва много бързо днес Да. в различни области, нашите души са много, много зад нас. И това е тежък екзистенциален проблем. Той е проблем на изгубване на смисъла, проблем на какво да прави в този свят, проблем на една, поред мен, пандемия на самотата, ако мога така да го кажа, която предстои да ни се случи. Така че литературата ще бъде все по-важна. Да. Литературата, и казвам, четенето на книги, не е скролването. Четенето е едно, скролването е друго. Те са различни движения, различно усилие. Та за това, да, моите книги не са лесни, но от друга страна те карат да поспреш малко, да се върнеш на задната страница. Вярно. И това е важно. Вярно. И ще бъде важно. Ще бъде винаги по-важно. Възможно ли е да облечем в литература това толкова трудно време? Да, даже Ти как трябва го да го... правиш? Да, разбира се. Проблемът е, че много трудно наваксваме, много трудно застигаме това, което ни се случва. Когато пишех романа, аз мислих, че той е дистопия. Да. Че това ще се случи рано или късно, но по-скоро след 10-15 години. Когато романа излезе, в България той излезе през пролета на 2020. В същия ден, в който романът излезе, книжарниците затвориха. Почваше първия локдаун. И беше страшно особено. Хората си стояха заключени, но можеха да поръчват книгата по почтата. Да. Пощите работеха. И беше абсолютно обърната ситуация. Заключени хора и с пътуващи книги. Така че, за съжаление, да, сега романът е по-скоро реалистичен, отколкото дистопичен. Какво означава време-убежище? Време-убежище, буквално казано, е свързан с най-близо с бомбо-убежище. И то е убежище срещу времето, но и убежище в времето. Слава Богу, на български, а мисля и на словенски, това може да се каже през заглавието. Да. Едно от интересните неща, които се случи с този роман в България, беше, че тази година имаше класация на най-важните думи за годината. И време-убежище. И времеубежище беше в тройката, което е парадоксално, защото такава дума няма всъщност. Да. Нали, тя е измислена дума, Да. по подобие на бомбоубежище. Но като говорим за заглавия, това заглавие никак не е лесно за превод. Аз се надявам, че то работи на словенски, Да, много хубаво работи. но най-добре звучи на италиански. Сега да не... Да, веро? Да, на италиански звучи Chrono Rifugio. Си, Chrono Rifugio. Chrono Rifugio, което е прекрасно. Има някакси Кронос и това Рифуджо. Също голям проблем имаше, като говорим за заглавия, с физика на тъгата. Понеже говорихме за тъга. Оказва се, че тъга е много трудно преводима дума. На славянските езици не, нали? Слава Богу. Обаче на другите езици. И тя е трудно преводима, защото е различен концепта ни за тъга. Да. Да, помня, на италиански беше малинкония. Малинкония. Свързано с меланхолия и с такова, но то не е Не е точен едно и също. превод. Да, Не е вярно, същото. Вярно, не е едно и също. В тъга има повече от това, което казахме, мечтание по нещо, което не ти се е случило. Да. И като казвам Мечтание, това... което не се е случило. Да, това е също другото важно нещо. Ние обикновено разказваме за нещата, които са ни се случили. Обаче, какво би било, ако разкажем за онези неща, които не са ни се случили? Сигурен съм, че има някъде една история на нещата, които не са се случили. И тя е по-важна за нас лично и персонално и за
и в някаква степен и за обществата, и за народите като цяло. Българската история, тук има българи, предполагам, и те ще ме подкрепят, има Да. Вагони. тонове, вагони, купища от неслучили се неща. И ние много често мислим за тях много повече. Само казвам за българите. Например, Априлското въстание. То е едно неуспешно въстание, нали? Но то е страшно важно за нас. Неуспешните въстания са по-важни от успешните въстания. Нали, както понякога една неуспешна любов е по-важна от успешната, или поне трае по-дълго. Ох, моля те, не е така, моля те. Така че, да, Къде отиват нещата, които не се случват? не знам. Къде отиват и нещата, които се случват? Да, кажи. Във времеубежище Галстин се питат. Казва, че понякога има чувството, че миналото е като онзи отпадък, като найлоновите турбички, които се трупат, защото ние произвеждаме минало и то не се рециклира. То не изчезва. То стои някъде зад нас. Ето, казвам зад нас и си давам сметка, че това е много европоцентрично мислене. Става дума в романа за едно племе Аймара в Андите, което, като говори за миналото, сочи напред. Защото миналото вече ни се е случило, вече е пред очите ни, вече го познаваме. И те казват, миналото, едно време, а като говорят за бъдещето, сочат зад себе си. Защото бъдещето не го познаваме, не го виждаме, то е зад гърба ни. Бъдещето ни застига. И това е също много интересно, колко е различна гледната точка към минало и бъдеще. Аз самия не съм много голям запалянко или привърженик на бъдещето. Да. Не бих искал да не си падам по това да подскачам по Луната или на Марс. Това, когато казвам бъдеще, понеже в книгата става дума за бъдеще, мисля, че в момента ние се намираме в 12 без 5, ясно. Да, всичко е много на ръба. И в този смисъл трябва да се борим за някакво близко, топло бъдеще. Близко и топло бъдеще. Имам предвид да мислим в рамките на поне на един човешки живот на следващото поколение. Значи това не е свръхзадачата. Да успеем някакси да подредим детската стая за тези след нас, за децата ни. За децата. Бъдещето не е нещо абстрактно. Ако го мислим абстрактно, ще кажем, не ме интересува там. След 100 години, какво значение? Не, бъдещето има конкретно лице. И това е лицето на дете. Нищо повече и нищо по-малко. И когато го мислим през лицето на дете, ми се струва, че ще стане малко по-чувствителни. Това много хубаво го казвам. Благодаря. Когато говорим за бъдеще, трябва да говорим и за паметта. Нали? Какво за те представлява вътрешната памет в сравнение с външната? Каква е разликата? Не знам. Външната памет сигурно е нещо като хард диска. Всичко, което е написано и което стои като история на света, предполагаме външната памет, хард диска. А вътрешната памет е може би онова, което най-трудно може да бъде разказано. Знаеш ли, понеже в тази книга има много за Алцхаймер, за деменция. И докато четох за Алцхаймер, научих някои неща. Начина, по който функционират нашите вътрешни органи, начина, по който ние дишаме, начина, по който движим краката си, всъщност е памет.
всъщност е свързано с паметта. Когато се стигне до последната фаза на деменция, човек спира да се храни. Защото този рефлекс за поглъщане, тялото вече го е забравило. Спира да се движи. Забравяш как слагаш единия си крак пред другия и после другия и после другия. Това е вътрешна памет. Тоест и тази начина ни на живот е страшно свързан с паметта. Не си даваме сметка понякога колко тези неща са свързани, са въпрос на памет. Така че това е най-важната памет. Това е живота. Всъщност живота е памет. Памет на клетките, памет как да се движи кръвта и кислорода по кръвта. И докато пишех романа, имах щастието да говоря с учени, които изследват животни, пчели и така нататък. И се оказа, че всъщност все по-ясно става, че памет имат всички. Не сме само ние избраните да имат памет. Разбира се, памет имат кучетата или бозайниците, но памет имат и мухите и пчелите. Те знаят помнят пътя до там определени растения, където да събират прашец и могат да предадат това си знание на другите пчели. Така че много ми се иска в някакъв момент ние да разберем, че не сме центъра на света. Понякога тази ренесансова идея, че човека е венеца на творението, вече започва да става опасна. Това е един особен антропоцентризъм, който може би някога е бил добър, но в момента е по-скоро опасен. Времеобежище също разказва, всъщност разсъждава върху природата на съдбата и свободната воля. Добре. Кажи. Свободната воля наистина ли съществува или няма повече? Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. Да минем на следващия. Да. Добре. Какво е писането? И колко е хубаво, когато имаш приятел за модератор. Да. Да, много е хубаво. Когато имаш приятел за разпитването. Какво е писането във времето? Това ще може ли? Какво е писането във времето? Да. Тук има достатъчно писатели, приятели и те знаят, че писането е ясно. Много самотна работа. То е така, затваряне в една стая, изгубване на време за общуване, но от друга страна и това не е съвсем вярно. Защото докато пишеш една книга, всъщност говориш с много други книги в главата си и с много други хора. Тоест, то е особена шизофрения. Мисля, че писателите са скрити шизофреници и в главите им непрекъснато си говорят разни герои, истински и измислени герои. Това е много особено. Понеже моите книги много използват личните ми истории и лични истории, истински истории. Да. Обаче, когато напиша една история, аз вече не съм толкова сигурен, че тя ми се е случила. Да. Когато нещо вкарате в думи, след това то вече съществува, но си го отделил в книгата, то е там. Същото може да се каже и по обратен начин. Когато чета, имам няколко любими книги, сцени, когато ги чета, аз се вълнувам така, че те стават част от моята памет. Например, чели ли сте Ремарк? Мисля, че всички са чели Ремарк като 20 годишни. Кой е чел Ремарк? Добре. Всички дигнаха ръцете. Сигурно помните там Калвадоса. Те пиеха непрекъснато Калвадос. Те се наливаха с Калвадос.
И това за мен беше, аз имам чувството, че също цял живот съм пил калвадос. То така звучи, иначе нищо и никаква ябълкова ракия, нали? Но така звучи, че те привлича да пиеш. Или да пушиш къси цигари житан. Аз мисля, че пропуших. Да, ти препуши с житан. Вече не пуша, но Да. пропуших, защото ми бяха страшно интересни тези описания. Войниците, които стоят в окопите, вали дъжд, мрачно е и те пушат тези остри, къси цигари житан. И това е мой спомен. Тоест, книгите ми дават спомени. И това е, дето се казва, че те някак си разширяват живота. Нали? Това не е просто абстракция и красиво казване. Не, понеже моето тяло е ограничено във времето. Аз никога няма да живея в началото на века. И благодарение на книгите аз ще имам и този опит, този експириенс. Ще имам памет за това какво е да си живял тогава. Нещо, което на много от нас, аз мисля, че всеки нормален човек иска да има няколко възможни живота и няколко възможни тела. И да бъде на няколко места едновременно. Това е много естествено човешко желание и както се оказва в квантовата физика, това дори може би е постижимо. Поне за квантовите частици. Нали? Да. Искаш ли да говоря за физика или за Йосиф Бродски? Айде отиваме към Йосиф. Да. Сега, ти спомена паметта, няма паметта без носталгия, нали? Това нещо може да означава нещо много антипатично също сега, в това време. Да. Защото сега е модерно, може ли да употребя тази дума, че носталгия е нещо, което не ни трябва и ни пречи. Аз, примерно, живея в нея непрекъснато. Всеки от нас. И това е... Нека си дадем сметка, че всеки от нас поне 30 пъти на ден си спомня нещо в миналото. Отива назад в миналото. Стои малко там и после се връща. Това е абсолютно нормално, но за думата носталгия, предполагам, знаете, че тя идва от ностос и алгус. И буквално значи алгус, болка, по едно определено място, по ностос, по дома, в който си бил. И е открита като диагноза, всъщност, 17 век, един швейцарски лекар пише трактат и казва, открих нова болест. И тя се казва носталгия. Той е забелязал, че швейцарските войници, когато са далеч от Швейцария и като видят крави с хлопки и чуят звъна на тези хлопки, те пребледняват, сърцето им се очестява и спадат в някаква особена меланхолия. И той описва това като болест. Те си спомнят за дома. Така че да не забравяме, че това е възникнало като болест. Че то е описано като болест. Но аз мисля, че нещо сега се е сменило. Че ние вече сме изгубили тези домове. Или ако сега се върнете в дома на вашето детство, ще видите, че там няма нищо. Защото времето е по-важно от мястото. Защото то е било в друго време ценно. И в някаква степен в момента изпитваме болка не толкова по мястото, а по времето. Тоест, то е, бих го нарекал хроносталгия. Хронос, алгус, хроносталгия. Носталгия по друго време, по други времена. Най-често по времената, когато сме били на 12 или на 20. И това е... Защо това може да бъде опасно днес? Накъсо. Защото политиците, популистите използват тази носталгия и казват, бяхте ли щастливи през 80-те години? Бяхте.
Ходихте ли на море? Ходихте. Бяхте ли млади? Бяхте. Дайте да върнем 80-те години. Дайте да се върнем в социализма, когато бяхме щастливи. И къде е подмяната тук? Подмяната е в това, че личното време е възвратимо. То се връща назад. Не, личното време е невъзвратимо. Да. Никога не можеш да бъдеш пак на 15, каквото и да ти обещават. Но политическото време е възвратимо. Политическото. Тоест, една страна, която е била в тоталитарна система, минала е към демокрация, може да се върне в тоталитарна система. И това е опасността. Те ни обещават минало. Аз съм роден 68 година. Бях на 20 години, 21, когато 89-та падна стената. И помня ясно, че на нас не обещаваха бъдеще. Някогашната идеология работеше с бъдещето. Тя казваше, и тогава ще дойде комунизма през 80-та или през 2000-та година и всичко ще тече по мед и масло и така нататък. Сега новите политици ни обещават минало. Те казват, че бъдете пак щастливи и велики, каквито бяхте тогава. Great again. И това е, и двете обещания са фалшиви. Мисъл. Да. И двата чека са празни. Така че аз не бих искал някой да обещава на дъщеря ми светло минало. Защото на мен са ми обещавали светло бъдеще. Знаем докъде доведе. Сега да ми обещават светло минало, нали, поне нас да не ни лъжат, които сме живяли в това време. Разкажи ми за отказвано пътуване тогава, свързано с комунизъм и с бъдещето. Отказаното пътуване. Ти никога не излезе от България, всъщност. Ти мечтаеше за излизането и аз все пак на 23 години излязох от България и попаднах в Венеция директно. И това беше много такъв директен сблъсък с Запада. Казва ли се още сега с Запада? С Запада, да, казва се. Тогава ние казвахме, България като деца, а не само ние, казвахме на Запада чужбина. Тоест чужбина за нас беше отделна държава. Много красива държава. Не беше на изток? Не, на Запад беше. И там имаше разни хубави неща, шоколадови яйца, например. Един спомен за шоколадово яйце. Понеже в България нямаше такива неща или имаше в едни корекоми, където не всеки можеше да пазарува. Като дете аз бях виждал шоколадово яйце. И страшно исках да опитам. Не можах. На 22 години, след 89-та, пуснаха шоколадови яйца по обикновените магазини. Нали? И помня как аз отидох в един магазин, казах, че искам да си купя едно шоколадово яйце, но помня, че толкова ме беше срам, че аз на 22 си купувам шоколадово яйце. Та казах, аз го купувам за моя племенник. И взех това шоколадово яйце, отидох в студентската си квартира, заключих се отвътре, разопаковах го и го изядох сам. И то нямаше същия вкус, който си мислех, че трябва да има. То беше отложено. Това е закъснелият дар. Това е този дар, който не идва когато го искаш, а идва 15 години по-късно. Фройд. Не. Фройд. Подарък Обичам беше ли вътре в яйцето? Сигурно, дори не ме интересуваше подарък. Аз исках шоколадовото яйце да опитам. Сега, може би за малко само да влезем в втория роман, където разкажа за физиката на елементарните частици и как тези частици
бръмчат с истории. Там допълнително използваш структурата на лабиринта и се връщаме малко на началото. И ти ми каза, че личното минало е река и лабиринт и че лабиринтът наистина е в самия език. Много сложен въпрос. Да, от шоколад отиваме в лабиринта. Да. Всъщност, във физика на тъгата наистина се смесва квантовата физика и мита за Минотавъра. От една страна, защо физика на тъгата? Защото ние имаме, как да кажа, науки за всяко нещо, но нямаме наука за тъгата, наука за колебанието, за най-такива важни неща, от които сме направени. За мен като писател винаги е било дразнещо, че някакси на литературата се гледа като на нещо, което добре, интересно е, може да ти убие 2 часа, но не е ключово важно за живота. Не е като икономиката, не е като политиката. Никога няма да видите на първа страница литературна новина или стихотворение на първа страница на вестниците. И в това има голяма несправедливост. И реших да напиша, добре, ако направим физика на тъгата, ако измерим тъгата, нейното агрегатно състояние, за мен тя е газообразна, вътре пише. Ако се опитаме да се отнесем сериозно към тъгата, ако се опитаме да направим аналогия между квантовата физика и между тъгата, дали няма да допринесем с нещо за това да се разбира повече. И когато романа излезе, се случиха няколко неща в България. Първо, в началото романа се продаваше в секцията на науките. Физика, химия и така. Второ обаче, първите хора, които го прочетоха много внимателно и имах разговори с тях, бяха истинските физици, квантовите физици. Да, и имах чудни разговори. Те се интересуваха от това, как литературата, как аналогиите могат да ни помогнат да разберем по-добре физиката, тяхната наука. Както аз се интересувах как физиката може да ни помогне на нас. И стигна се до там, че ме приеха аз съм почетен член на Съюза на физиците в България. Да. Искам да кажа кое е важно. Важно е, че аз мисля, че все повече литературата ще бъде гледана сериозно, защото такова е времето, от другите науки за човека. Когато написах Времеубежище, имах 2 много интересни дискусии. Бях поканен в Болонския университет да имам дискусии с neuroscientists, с невролози и с психолози. И си говорихме за Алцхаймер. За тях беше важно да говорим за това как разказването на истории помага при лечението на загуба на памет. Защото историите, както миризмите, както музиката, са част от тези големи отключватели на памет. Triggers. Те отключват памет. И втората среща беше с теолози. И си говорихме за края на света, за апокалипсиса. И за измеренията на времето, защото знаете, че всяка религия се занимава с времето по свой начин. И това, което аз научих докато пишех романа, беше, че всъщност апокалипсиса, за който знаех от баба ми още, не е просто огън и пепел, не е просто края на света, не е края на пространството, а всъщност е по-скоро края на времето. Но какво значи края на времето? Края на времето означава,
този християнски смисъл, че всички времена ще се смесят. Че минало и бъдеще ще съществуват едновременно в настоящия момент. И това е... Да, това е много интересно за мислене. Аз мисля, че в някаква степен, понеже в момента може да наблюдаваме това смесване на времена, особено по време на ковида и след ковида, това усещане, че живеем едновременно в различни времена, в различни измерения на времето, това е в някаква степен, за това се говори в Апокалипсиса. Пини си малко вода. Добре. Може да предлагам въпрос? Ликар съм хотла, да, разбира се, повабити да, zdaj počasi mogoče ne se prilije ta najin pogovor, tudi med vas, če ima kdo kakšno vprašanje, ste dobrodošli. Irena, vidim, zagotovo že razmišlja. Tako da dvigante roko in res, on se v bistvu, kljub temu, da stva res dobra, draga prijatelja, ima rajši, ko ga sprašuje nekdo drugi kot jaz. Разбрали? Не. По-добре. Казах, че ти много обичаш да имаш интеракция с публика. И ги поканих. И това беше. Tako da, окей, че нимате грем јас напrej. Говорихме за времето. Следобед. Какво се случва в следобед с тебе? Ами... Има един друг списател, който също пише само следобед. И ти отиваш в неговата посока. Това е Петър Хандке. Аз не пиша следобед, аз пиша до следобед. Следобед е много важно време за просто да стоиш и да зяпаш през прозорец. Това зяпаш как ще се... Зяпаш сега как се превежда? Зрети, зрети... Не, просто да гледаш да не правиш нищо. Следобеда е за мен е любимо време по ред причини. Просто когато бях дете, 3 следобед, което е абсолютното най-тихото време. Всички спят следобед. Само можеш да чуеш мухите, които се въртят из стаята, жужжат из стаята. И всеки... В България тогава имаше едни радиоточки. Знаете ли какво е? Това е едно радио на стената, което има само една станция. Официалната станция, радиостанция. Да. И в 3 следобед казваха нивото на река Дунав в сантиметри. Аз живея в другия край на България, далеч от река Дунав, така че изобщо не разбирах защо ми го казват. Но то беше част от тази абракадабра на нашето детство. Защото се казваше на 3 езика. На български, руски и френски. И това беше... Да, адски странно. Ти никога няма да напуснеш България. Живееш в единия и край, в дъното. И чуваш някакви градове, имена на градове по Дунав. Като, не знам, Русе плюс 3 минус 12. Орховац плюс 4 минус 17. Числа и имена на български, руски и френски от места, които никога не си предполагал, че съществуват, някъде далече. И това беше много, много особено усещане. За съжаление, преди 3 години спряха. Това вече не съществува, това измерване на река Дунав в сантиметри. Или поне не го съобщават. И това отне част от любовта ми към 3 следобед. Но също така 3 следобед... 3 следобед има един френски философ Мишле, който нарича 3 следобед болестта на манастирите. 3 следобед е най-голямата интензивност на меланхолията в манастирите, на тъгата. Защото 3 следобед, казват, е часа, в който Исус е издъхнал.
И така, че много неща могат да се открият в 3 следобед, иначе с нищо незабележимо време. Но може би точно за това ми е още по-интересно. Къде са мухите в 3 часа след обед? Мухите или спят по тавана, или обикалят из стаята и ти пречат да заспиш. Сега, полеко се завършваме и не може без този въпрос за коя част от човешкото съществуване пишеш в този момент. В романа, в последния роман, мисля, Галстин казва: има само детство и смърт и нищо по средата. Аз мисля, че пиша и за 3-те части. Да, и за детството, и за смъртта, и за онова нищо по средата. Да, винаги, когато говорим за времето, детството е много силна част от да кажем, от това, за което пиша, от това, което ме кара да пиша. Но ти казваш, че в детство няма нищо повече. Не, казвам, че между детството и смъртта няма нищо повече. Добре. Иначе детството е, може би, единственото време, в което сме практически безсмъртни. Практически безсмъртни. Ние някакси... Така. Това е особен период, наистина. Част от рая. И страшно важно, според мен. Страшно важно по ред причини. Една от тях, която ми струва много важна, веднъж преподавах творческо писане в Германия, в Хумболт. И първия час помолих студентите да напишат за първия си спомен за страх. Детски спомен за страх. Те бяха толкова млади, 20 годишни, че още не помнеха детството си. Когато човек е млад, да, трябва да се отдалечиш, за да си го припомниш. И аз ги помолих да станат и да клекнат до масата. Да клекнат? Да клекнат, да, е така. Така. Да. Казах, вижте, какво виждате сега? Да. Извинявай. Сме вързани за микрофон. Казах, идеята беше да си представят, че са деца. Едно от нещата, които сме забравили, е, че като деца сме високи около 1,20 м. Тоест, детството е също ефект на височината. Когато си висок метър, ти гледаш друг свят. Стаята, в която стояхме, е различна от това, ако е гледана от метър височина и ако е гледана от 2 метра. Това е различна стая. Когато си малък, виждаш крака, виждаш детайли. Имаш много по-близък поглед до света около тебе. Виждаш цветя, мравки, бръмбари и така нататък. И искам да кажа, че писането ни дава едно от най-важните неща, може би, което писането ни дава, това е шанса да погледнем света от друг ъгъл. Да го видим през някой друг. Мисля, че в физика на тъгата става дума за една истинска история. Тя е как моят дядо, за да лекува язвата си, ако някой е много гнослив, да си запуши ушите, за да лекува язвата си, той гълташе голи охлюви. Защото те минават и оставят ципа, която покрива раните от язвата. И когато го гледах, аз се притеснявах за него, разбира се. Аз не може да се представя как така това може да се случи. Но също така си представях, каква би била тази история, ако бъде разказана от гледната точка на този охлюв. Това са две истории. Тоест, това са двете страни на една история
И двете са важни, да. И описвам на една страница как минава този охлюв, как аз съм охлюва. Минава, спуска се надолу, стомашните сокове го убиват бавно и така нататък. Това е също важна история. Или да вземем тази много велика история, велика новела от Хемингуей «Стареца и морето». Ние се възхищаваме като човеци, като хора, ние се възхищаваме от това как стареца се бори с тази голяма риба. Мерилин ли? Какво беше? Се бори с нея, устоява, изтощен е и някак сме на страната на стареца. Ние заедно с него се борим. Но я си представете тази история, разказана от гледната точка на рибата. На тази оглозгана риба, която реално страда в тази борба. Това дава литературата, начин да погледнем от другата страна. И това е важно. Сега отиваме към последния въпрос. Чи имате какво вprašanje си правим? Ето там има някой. Това е Борут. Прихая микрофон. Почакайте на микрофон, ка се снема. Само прости въпроси. Само лесни въпроси. Only simple questions. Наравни, естествено. Къде се намира Гостин сега? Той спи май. Не, преди 2 седмици получих една снимка от едни италианци, които си бяха направили лодка и бяха кръстили Гаустин във Венеция. Така че ето, понякога се появява от адски странни места Гаустин. Това е последният знак, който имам от него. Преди 2 седмици? Преди 2 седмици. От Италия. Какво дете е това нещо? Не знам дали е дете. За мен ще бъде дете, защото нали трябва да живее и в следващите романи. Да, не знам дали ще живее. Не знам дали ще живее в следващите романи, защото във времеобежище Гаустин стана много... понякога неприятен. Да, много е неприятен. Казах, че спи. Да, понякога... Той твърди, че той ме е измислил. Така ли? Което вече е леко нагло. Да. Сега, към последния въпрос. Поне в 2 книги ти... lahko? Да, seveda. Oprostite, не видим. Ja, eno vprašanje bi imela. Zadnje čase se zelo veliko o tem govori, pa politika zelo rada to govori, da ne moramo iti naprej, če ne prevrednotimo preteklosti. V vaši fiziki žalosti pa je en krasen stavek, ki pa pravi popolnoma nasprotno. Vse jaz ga tako razumem in pravi, treba se je naučiti pozabljati, da bomo lahko svet opazovali z drugimi očmi, ustvarili nekaj novega in prenehali ponavljati preteklost. Pa vas prosim za komentar tega napram temu, Dobro, kar se je tam obča. scenografirati, jer bom probala. Сега, трябва да почнем да забравяме, да може да тръгнем по-напред. Да. Това аз ли съм го казал наистина? Спрашуя, че е рез, то не рекол. Забравил съм го. Понеже говорим за забравянето. Да, в следващия роман се коментира това нещо точно. Има един историк френски, който казва, че нациите се конструират не само по това, което помнят колективно, а и по това, което колективно са решили да забравят. Тоест, нещата, за които са решили, че ще мълчат и няма да разказват, или да кажем срамните неща, са също толкова важни за конституирането на една общност, на една нация, един народ, както нещата, които помнят и непрекъснато повтарят и разказват за тях.
И върху това може да се мисли. Това е страшно интересно. Да, забравянето е много важно и в някаква степен, понякога, е по-трудно да забравиш, отколкото да запомниш нещо. Това е моят отговор. Še ne vidim nobenega več. Tako da jaz grem res zdaj k zadnjemu vprašanju in potem ga lahko vprašate tudi, ko bo podpisoval knjige in bo nadaljeval tam. Сега, поне в две от книгите... Кръстника, Марио Пузо. Да, ти го прочети. Споменаваш младежкият интерес към секс-сцената на страница 28 от романа Кръстникът на Марио Пуцо. Бих ли разказал защо? Да, в романа има, в Физика на тъгата, има каталог на нещата, които бяха извор на еротика за нас по времето на социализма. За вас или за теб? За нас, не само за мен. Защото, когато говорим за дефицитите, за липсите, то не бяха само дефицити на стоки, не само дефицити на портокали, не само дефицити на банани, на олио, на червен пипер и на каквото искате, но беше дефицит на еротика. И ние се опитвахме да намерим някаква компенсация. Всяко семейство имаше най-продаваната книга, може би, по това време, беше един превод от немска книга. И тя беше, ще си спомните, Мъжът и жената интимно. Помните ли тази книга? Да. Тази книга всъщност беше медицинска книга. Издаваше медицина и физкултура. Имаше такова издателство. Медицина и физкултура, да. И винаги стоеше скрита на последния рафт на библиотеката. Отзад. И ние като деца обаче знаехме къде е тя. И оттам се образовахме. Но там всичко беше разгледано по-скоро от медицински аспект. Там ни предупреждаваха колко опасен може да бъде секса. Какви болести и така нататък. И затова във Физика на тъгата аз направих един каталог на нещата, които излъчваха еротика за нас. Сред тях беше изписанието Некерман. Т.е. каталога Некерман. Да, тая част за бельо и други неща. И там беше... Да, Некерман е отделна история. То също може да се разкаже много трагично и травматично. Да имаш каталог, по който нищо не можеш да си поръчаш. Но там в книгата сложих и 28 страница на Кръстника. Защото на 28 страница на Кръстника, Разкажи, с какво се случва? Който не е чел книгата, е гледал филма, има една секс сцена в началото, която по време на сватбата, когато младия, забравих му името, Корлеоне, един от рода, Майкъл, се затваря в стаята и там с една от жените прави секс. И тази сцена е описана толкова детайлно, технически детайлно, че можеше да се ползва като наръчник, като менюал. Да, разбира се. Какво беше... И ние бяхме изрязали обикновено с браснарско ножче от книгите от библиотеката на родителите си и тази страница се разпространяваше независимо. Но ще ви разкажа нещо интересно. Когато романа беше преведен на испански, и испанската преводачка ми се обади и каза с ужас, в испанското издание на Кръстника тази страница липсва. Просто оказа се, че франкизма, по времето, когато книгата е преведена, това е по времето на франкизма в Испания, е бил толкова цензуриращ, много по-цензуриращ, отколкото българския социализъм. И те директно са махнали страницата. И сега в Испания тя се наложи да преведе тази страница,
благодарение на българското издание на романа. И в момента испанците имат пълното издание на Кръстника, благодарение на една българска книга. много. И това е едно от най-интересните неща. Разбира се, да, пълната история е, че също ми се обади английската преводачка на романа и каза, че на английски тази сцена е по-голяма. Тоест, все пак българския превод са съкратили. Ами, както казват журналистите, мисля, че това е добър финал на нашата среща. Аз исках да го кажа. Много те благодаря. Благодаря. Георгия. Благодаря ти.